परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी, आओ जो अज श्री दरबार साहिब श्री हरमंदिर साहिब दीन दुनिया दे मालिक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां ने जो श्री मुखवाक साहिब जियां दी बख्शिश कीती है, उस हुक्मनामा साहिब जियां दे आपां अखरी अर्थ सरवण करिए। विचार दी आरंभता तो पहला धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे चरणां विच हाजरी लवाउंदे होए धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां वल्लों बख्शिश कीती होई फतेह बुलाइए। कोई भी रसना वांझी ना रहे, सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बेनती है जिन्हां संगतां ने साडा YouTube चैनल सबसक्राइब नहीं कीता, वो सब तो पहला साडा YouTube चैनल जरूर सबसक्राइब करो, क्योंकि असी इस चैनल ते हर रोज जो सतगुरु जी श्री मुखवाक साहिब जियां दी बख्शिश करते हैं, उस हुक्मनामा साहिब जियां दे अखरी अर्थ अपलोड करते हैं अते नाल ही होर गुरबाणी दी कथा विचार गुरबाणी कीर्तन असी इस चैनल ते अपलोड करते हैं। सो आओ अज सतगुरु जियां ने साडे ते की रहमत कीती है, साडे ते की बख्शिश कीती है, आओ सरवण करिए। तनासरी महला पंजवा। अज दा मुख वाक शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज सतगुरु पंजवें गुरु नानक धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जियां ने अपनी रसना तो उचारण कीता होया है, जो कि राग धनासरी विच है। ये पावन पवित्र शब्द धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां विच 673 अंग ते सुभाएमान है। तुम दाते ठाकुर प्रितपालक नायक खसम हमारे। धन गुरु अर्जन देव महाराज कह रहे ने, तुम दाते ठाकुर प्रितपालक। प्रितपालक तो भाव है पालना करन वाला। हे अकाल पुरख वाहिगुरु, तुसी सब जीवां नूं दातां देण वाले हो, तुसी दाते हो। तुम दाते ठाकुर, ठाकुर तो भाव है परमात्मा वाहिगुरु जी, तुसी सब दे मालक हो। प्रितपालक, तुसी सब दी पालना करन वाले हो। नायक खसम हमारे, ते तुसी ही साडे आगू हो। सानू जीवन दी अगवाई देण वाले भी तुसी हो। खसम तो भाव है साडे पति भी तुसी हो, क्योंकि जिन्ने भी असी तुसी हाँ वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी दियां असी जीव रूपी इस्त्रियां हाँ, ते साडा पति साडा खसम है वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी। वो सानू दाता देण वाला है, वो साडा मालिक है, साडी प्रतिपालना करदा है। निमख निमख तुम ही प्रतिपालो हो, हम बारक तुमरे तारे। निमख निमख, निमख तो भाव है अख झमकण जितना समा, ओनू निमख कहा जाता है। परमात्मा वाहिगुरु जी एक एक छिन साडी प्रतिपालना करते हैं। हम बारक तुमरे तारे, ए वाहिगुरु ए अकाल पुरख, असी तेरे बच्चे हाँ, असी तेरे ही आसरे जिउंदे हाँ। गुरमुखो,
जिस दिन परमात्मा वाहिगुरु जी ने साडी प्रतिपालना करनी छड्ड दित्ती, सानू पालना छड्ड दित्ता, उस दिन सानू साडे अपनियां ने भी साडे घर नहीं रखना। ताही महाराज कहंदे, जे वाहिगुरु साडी प्रतिपालना करदा ताही असीं जिउंदे हां। निमख निमख तुम ही प्रतिपालो, तुसीं ही पालना कर रहे हो। हर समय अपने जहन विच ये गल पक्की बिठा लैनी चाहिदी है भी परमात्मा वाहिगुरु जी ही साडी प्रतिपालना करदा, होर कोई नहीं है। होर किसे दा भी आसरा ना रखिए। आसरा रखना तां परमात्मा दा रख। मानु की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान। किसे इंसान दा आसरा ना रखी, इंसान दा आसरा झूठा है। देण वाला एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी ही है। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਮਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜੇਬਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ, ਸਾਡੀ ਜੇਬਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜੀਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਦਸੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜੀਭਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀਐ ਰਹਾਓ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਗਿਣਤ, ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਣਗਿਣਤ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਣਗਿਣਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀਐ। ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੋਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕੇ। ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕੇ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਕਿਣੀਆਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਣੀਆਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਕਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣ ਸਕੇ। ਸੂਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣ ਸਕੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਇੰਨੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਲਾ ਪਲਨਾ ਬੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ। ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀਐ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡੋ, ਅਨਕ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਵੋ।
ਕੋਟ, ਕੋਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ। ਅਪਰਾਧ ਪਾਪ, ਖੰਡੋਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਨਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਨਕ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ, ਅਪਰਾਧੀ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਗਣਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਧੋ ਦਿੱਤੀ ਮਨ ਦੀ। ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡੋ, ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨਕ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਵੋ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮਨਾ, ਕਿਤੇ ਜੁੜ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਜਿਹੜੇ ਧੁਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੂੰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਤੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ, ਤੁਮ ਆਪਨ ਬਿਰਦ ਰਖਾਵੋ। ਹਮ ਅਗਿਆਨ, ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗਿਆਨਹੀਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਖਣੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹਾਂ। ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋੜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੁਮ ਆਪਨ ਬਿਰਦ ਰਖਾਵੋ, ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਹੋਛੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਧ ਕਦੀਵੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਆਪਨ ਬਿਰਦ ਰਖਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਤ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਪਲ ਹੈ ਅਕਿਰਤ ਘਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇਰੀ ਰਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰਦ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਵੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਏ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਾ ਦਈਏ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
तुम आपन बिरद रखावो। वो अपना मुढ़ कदीवी दा सुभाव नहीं छड्डदा, वो प्यार वाला सुभाव कदे नहीं छड्डदा। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले। तुमरी शरण तुम्हारी आसा। ऐ वाहिगुरु जी, ऐ परमात्मा, असीं तुहाडी शरण विच आए हां। तुमरी आसा, तुहाडे ते आस रख के आए हां, तुहाडे ते ही भरोसा रखिया है। तुम ही सज्जन सुहेले, तुसीं ही साडे सज्जन हो अते तुसीं ही सानू सुख देण वाले हो। असीं तुहाडे ते आसरा रख के आए हां। राखो हो राखण हार दयाला, नानक घर के गोले। राखो हो राखण हार दयाला। वाहिगुरु जी, ए दया दे घर विच आण वाले दयालु कृपालु सतगुरु, हे सब दी रखिया करन दे जोग परमात्मा, साडी भी रखिया करो। राखो हो राखण हार दयाला। सारे जीवां दी रखिया करन वाले दयावान परमात्मा, साडी भी रखिया करो। नानक घर के गोले, असीं भी तुहाडे घर दे नौकर हां, असीं भी तुहाडे घर दे गुलाम हां। पर गुरमुखो, गुलाम कहना नौकर कहना बहुत सुख है, पर नौकर बनना बहुत औखा। मालिक दी हर एक गल मननी पैंदी है। जो मालिक कर रहा कदे भी ओदे ते तर्क नहीं करना, ओदा भाना मिठा करके मनना। ये नौकर दा सुभाव है। पर जे कोई नौकर इहो जिहा होवे, मालिक कहे वे जा पानी दा गिलास भर के लैके आ, नौकर कहे वे तू हट्टा कट्टा है, हथ पैर चलदे है, जा जाके तू भर के पी लै। मैनू दस्सिओ जी, वो नौकर मालिक दी नज़र विच प्रवान हो सकदा है? नहीं हो सकदा। नौकर उही प्रवान हुंदा जिहड़ा मालिक दा हुक्म मनदा। ते असीं अपने अंदर झाती मार के देखीए, असीं ओ अकाल पुरख वाहिगुरू जी दा किन्ना क हुक्म मनदे हां। असीं परमात्मा वाहिगुरू जी दा किन्ना क नाम जपदे हां। असीं अपने धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दा किन्ना क हुक्म मनदे हां। अपने मनां विच झाती मार के देखीए। खैर, ये सन जो अज सतगुरु जियां ने श्री मुखवाक साहिब जियां दी बख्शिश कीती है। उस हुक्मनामा साहिब जियां दे आखरी अर्थ जो आपां सरवण कीते हन, बाणी दी विचार करते समय एक नहीं बेअंत भुल्लां हो गईयां। अनजान बच्चे समझ के माफ करियो। गुरु वाले बनो, अमृत छको जी, बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।